एको सतगुरु प्रसाद। प्यारी साध संगत जी, अज असी ज्ञान जोत प्रोग्राम विच श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी विचों एक शब्द लैके आए हाँ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अदो नहीं तै ठाओ, ता तस्वीस खुराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जंबाल। एको सतगुरु प्रसाद। आद गुर नमें, जुगाद गुर नमें, सतगुरु इनमें, श्री गुरुदेव इनमें। प्यारी सत्संग जी, अज का ये जो शब्द असी लैके आए हाँ, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोद नहीं तै ठाओ। प्यारी सत्संग जी, हजूर सानू समझाते ने कि ये जिस दुनिया दे विच असी बैठे हाँ, यह दुनिया दुखां ते सुखां दी नगरी है। ये किस तरह बनी है? असी इस दे विच आके जो कर्म कीते हैं उस दे हिसाब नाल ये दुख और सुख सानू मिलते हैं। हुण प्यारी सत्संग जी इत्थे दसदे ने कि गुरु घर दी बाणी आ कि वो सच्चा पातशाह परमात्मा कितना अरसा कहते भी वो इस अपने सुन समाध च बैठे रहे ने। उन्होंने कोई भी जानी कि उस वेले जीव नहीं सी, ना धरती सी, ना आकाश सी, ना कुछ। वो आपस विच अपने आप च बैठे सन। हुण प्यारी साध संगत जी, वो उन्होंने मन च फुरना फुरिया तो उन्होंने की किया, इस दुनिया नूं बनाउण दा उपराला किया। की लिखते ने, केतरियां जग धुंदू तारे, तारी लाई सिरजनहारे। कितना अरसा वो कहते अपनी वो अकले ही सुन समाध च बैठे रहे, असी भी उन्होंने नाल सीगे। आपे ही करता सृष्टि साजे, आपे ही जाने सोए। ओह कहते आप ही सृष्टि दा करता है, उसनू ही पता है कदों उसने सृष्टि बनाई है, कदों उसने इस दे उत्ते दुनिया दे विच सानू जीवां नू बना के भेजा है। हुण हजूर सच्चे पातशाह ने की लिखा, गुरु घर की बाणी है कि वो आप निराकार है, उसका कोई शक्ल, कोई मूर्त या कोई स्टैचू नहीं है। वो कहते उन्होंने की किया, उसने फिर अपना आकार बनाया। असी भी उस ही आकार के हिस्से हाँ। उन्होंने बना के आकार बना के कहते माया मोह हुक्म बनाया। उन्होंने किया माया बनाई। माया का मतलब उन्होंने उस वेले अष्टंगी या वो महामाया जिसनों असी कहने आ, ज्योति भी कहने आ, उसनों पैदा किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मोह, दुनिया का मोह पै गया। मोह तो बाद कहते वो मोह ही सानू दुनिया के उत्ते लैके बैठा, जिसनों उन्होंने लिखा हुक्म बनाया। हुक्म असी सारे ही दुनिया के जीव माया ते मोह दे इस वेले हुक्म अंदर चल रहे हैं। हुक्म का मतलब असी उस दे पिछे उसनू पैदा उसनू प्राप्त करने दे विच लगे हुए हैं। हुण निराकार ने जदों आकार बनाया, बना के सानू दुनिया के उत्ते इत्थे आए, असी आके असी की कीता, जिसले माया और मोह के चक्कर दे विच पै के असी की प्राप्त कर रहे हैं। सानू यूपी दे विच महात्मा होए ने, वो लिखते हैं, प्रथम अषाढ़ मास जग छाया, आस तरी जीव गर्भ समाया। कहते शुरू दे विच इसने आस की, इस करके इस दुनिया के उत्ते वो आउण दा की जरिए सी, वो कहते गर्भ दे विच उहनूं समाउणा पिया। गर्भ दे विच असी सारे ही जानते हैं, गर्भ ही एक इहो जिही चीज़ आ जिस दे जरिए असी इस दुनिया ते आ सकते। आस तरी जीव गर्भ समाया, अगे आस आड़ले जीव भुलाना। की कहते ने, दुनिया दे उत्ते एक आसा ही है जिस दे कारण असी दुनिया ते भुले फिरदे हाँ। भुलाना इहदे विच असी आस करके ही दुनिया दे विच दौड़े फिरदे हाँ। अज सानू किसी चीज़ की आस आ, वो पूरी हुंदी, फिर असी उस तो बड़ी आस लैंदे हाँ, फिर उस तो बड़ी। घर को भूला दुख अति पाया। हुण कहंदे घर को भूला, वो किहड़ा घर आ? असी सारे ही जीव
ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰ ਸੁਤ ਜਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਇਆ ਜੋਤ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 3 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 4 ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰੇ ਮਾਂ ਵਾਰ ਤਿਥ ਕਰ ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ, ਵਾਰ, ਤਰੀਕਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਸੋਝੀ ਪਾਏਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ 4 ਵੇਦ, ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੈ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਦ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਉ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੋ? ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋਕੀਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਕੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋਕੀਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਕੋਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਚੜੇ ਹੋਆ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਚੜੇ ਹੋਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਜੇ ਸਗਲਾ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਆਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋਕੀਜੇ, ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛਹਿਣੇ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੀ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੁਣ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਦ ਨਾ ਮਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਡਰ। ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਐਸੀ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਢਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਧਾਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਖ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਧਾਮ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਧ ਔਰ ਦਵੈਤ ਭਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਰਿਆ, ਔਰ ਦਵੈਤ ਭਾਓ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਸੇ ਤੈਂ ਠਾਉ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਧ ਬੇਗਮ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ, ਅਵਧ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਬਚਨਾ ਚਾਹੋ ਕਠਨ ਕਾਂਦ ਸੇ ਗੋ ਸ਼ਬਦ ਟਕਸਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰੋ? ਗਹੋ ਸ਼ਬਦ ਟਕਸਾਲਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੇ? ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲੂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਵਧ ਬੇਗਮ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਬਚਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਨ ਕਾਲ ਸੇ ਗਹੋ ਸ਼ਬਦ ਟਕਸਾਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਕਸਾਨ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਧ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਬ ਮੋਹ ਖੂਬ ਬਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮੋਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਵਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਤਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਵਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਅਬ ਮੋਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹ ਪਾਈ, ਵਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਿਸਵੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸਵੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ 20 ਵਿਸਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਾਹ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਊਂ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਊਂ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰ,
इदां ना भी दुनिया भी रखनी तो वह भी, तां कहंदे तू उत्थे की लिखिया सी, हों बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कवन अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हुण सानूं कहंदे ओहदे लेखे च से अपना ये तुहानूं जन्म लाउणा पऊ, तां कहंदे तुसीं उस परमात्मा नूं प्राप्त पा सकदे आ। हुण अगे की दसदे ने, सुन सुनो उपजियो मन में चाओ, की सुन के, पहले तो असीं सुनते हैं इस दुनिया ते 8 पहर हर के गुण गाओ। हुण असीं इस दुनिया ते कहने आ जदों असीं गुरु दी उपदेश सुनते हैं वो साडे अंदर उस परमात्मा नूं चाओ मिलन दा चाओ पैदा हो जाता। फिर कहंदे 8 पैर हरि दे गुण, पर इत्थे एक गल सुन सुन गुरु जिहड़ा कहंदे वो उपदेश दिता जदों तुसीं उस दे उत्ते बिला नागा रोज़ चलते हैं, तुसीं गुण गाउंदे हैं, तो तुसीं कहंदे उस सच्चे पातशाह नूं सुनना शुरू कर दिंदे हैं। कहंदे सुन सुनो उपजियो मन में चाओ, 8 पहर हर के गुण गाओ। हरि दे कहंदे तुसीं गुण फिर गाउणे शुरू कर दिंदे हैं। हुण प्यारी सत्संग जी ये तो हो गया जिसले आपां बाणी पढ़ते हैं गुरु साहिबान की बाणी, एक धन्ना जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੀਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ परमात्मा का रूप बन गया। फिर कहते रविदास जी महाराज जो कहते ये नीच जात से चमड़े का काम करते थे, उन्होंने कहते माया त्याग के उन्होंने भी उस परमात्मा नाल मिलाप किया। फिर सैन जी हुए ने, सैन जी कहते ने कि वो बुतकारिया सी, लोगों दियां बुत्तियां करते थे, असी सारे जानते बुत्तियां, तो कहते असी उस कहते वो भी परमात्मा नूं मिलिया। इत्थे जाट कहंदा वो धन्ना जी कहते मैं की मेरे मन च उठिया, ये सारियां गल्लां सुन के ये बिद सुन के जाटड़ो, ये बिद सुन के जाटड़ो उठ भगती लगा। कहते मैं भी भगती च लग गया, सुनिया पहला वेद शास्त्रां दे जो ज्ञान सी गुरु ने समझाए पूरी तरह, फिर कहते पूरी समझ आई। ये बिद सुन के जाटरो उठ भगती लगा। अगे कहते मिले प्रतख स्वामी धन्ना वड भागा। कहते मैं उस स्वामी नूं मिलिया ते मिल के कहते मैं उस स्वामी दे प्रतख कहते दर्शन किए, कहते मैं फिर कहते वड्या भागा, कहते मेरे भाग अच्छे से। सो सानू भी गुरु साहिबान समझाते भी तुसी भी भाई अच्छे कर्म करो तो अपने भाग जिहड़े आ अपने जगाओ। हुण इस तो बाद सानू की लिखिया सी गुरु साहब ने, अब मोहे खूब वतन गह आई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई। उत्थे कहंदे खैर दया ही दया बसदी है। हुण अगली कड़ी च सुनो हजूर सानू की समझाउणा चाहुंदे ने। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सो आही, अवादान सदा मशहूर, उहाँ गणी बसे है ममूर। हुण प्यारी सत्संग जी अगे सानू एक इस कड़ी कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सौ आई। अगे अदी कड़ी की दसदे ने आबादान सदा मशहूर, वहाँ गणी बसे मामूर। क्या लिखते ने, इस दुनिया ते आके असी जिहड़े सोचते हैं इत्थे दुनिया दे उत्ते राज बदलते पलटते देखते हैं, राज बदलते भी देखे आ। पर कहते जिथे दी मैं गल कर रहा बेगमपुरे दी, उत्थे कहते राज सदा तो एक दा ही चलिया आउंदा, कदी भी वो राज पलटदा नहीं, उस ही सच्चे पातशाह दा राज आ, उहदा ही हुक्म चलता है। फिर की दसदे ने दोम न सेम एक सौ आई, उत्थे कोई ऊच नीच नहीं है जिहड़ा ओहदी दुनिया चो पार ब्रह्म जने चले जाता, घाटा वाधा उसनूं कोई। हुण उत्थे सानूं दिखे उस परमात्मा सच्चे पातशाह सदा पातशाही दे बारे सानू गुरु घर दी बाणी समझाउंदी है। की कहंदे जग जीवन साचा एको दाता, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਮਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਏਕਾ ਅਮਰ ਏਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਆਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਵਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਬਾਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੀ ਬਛ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੰਸ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਕਿ ਆਬਾਦਾਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਵਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦਾਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਪਿਆ, ਕਦੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਅਰਬਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੋਪ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ। ਕਦੋਂ? ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਅਨਹਦ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਵਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਤੋ ਸੈਰ ਕਰੇ ਜਿਉ ਭਾਵੇ, महर महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਹਾਂ ਭਾਵੇ, ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨਾ ਕੋ ਟਿਕਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ।
ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀਡੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ VIP ਸਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਖੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਖੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਧ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਘਾਟ ਜਗਾਤੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਸਿਰ ਪੇ ਪੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਪੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਾਟ ਜਗਾਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਮਰਾਜ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਖੁੱਲ ਖੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਬਾਂਧ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਘਾਟ ਜਗਾਤੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਪੇ ਪੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੇ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੇ, ਭੇਦ ਪੜੇ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਿਆਂ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਭੇਟੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੋ ਹਰੀ ਥੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਆ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੋਖ ਅੰਦੋਧ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। 9 ਲੱਖ ਜਲ ਕੇ ਜੀਵ ਬਖਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਚਤਰ 10 ਲੱਖ ਪੰਖੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਖੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੱਲ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਕਿਰਮ ਕੀਟ 27 ਲੱਖਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਲੱਖ ਕਿਰਮ ਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲ ਚੜਾਈ। 4 ਲੱਖ ਅਸਥਾਵਰ ਭਾਖਾਂ, 30 ਲੱਖ ਅਸਥਾਵਰ ਭਾਖਾਂ, 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਲ ਰੂਪੀ ਖੱਲ ਚੜਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਮਾਨੁਖ ਪਰ ਮਾਨਾ, 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਮਾਨੁਖ ਪਰਮਾਨਾ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਪਰਮ ਪਦ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਲਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਧਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ ਅਮੀ ਰਸ ਪੀਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ RAM ਨਾਮ ਅਮੀ ਰਸ ਪੀਆ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਖਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ RAM ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੀ ਰਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਪੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਖਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ? ਇਹ ਚੰਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਾਰ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਚੰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚ ਮਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਖਲਾਸੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਟ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਆਦ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪ ਬੂਝੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਦ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪ, ਆਦ ਨਾਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਦ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੂਝੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਕ ਬੂੰਦ ਸੋ ਬੁਝ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਸਾਰੇ ਏਕ ਬੂੰਦ ਸੋ ਬੁਝ ਗਈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਭਇਓ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਹਮ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਇਓ ਖਲਾਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਲਾਸ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਦ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਪ ਬੂਝੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,
ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਤਿਉ ਸੈਰ ਕਹੇ ਜਿਉ ਭਾਵੇ, ਮਹਰ ਮਹਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ।